औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यार दा होका देवन वाले दुनिया उत्तों टुर गए, मुहब्बत यारो वंड के ते पिछे रब वल मुड़ गए। बट साहब दी तीसरी बरसी अज गुजर गए 3 साल, शुक्र दा कलमा पढ़दियां ओदे गुजरे माजी हाल। अस्सलाम वालेकुम जी। मक्खन जट जी अपने बजुर्गों के नाल अज एक पंजाबी बैठक लैके हाजिर आ। तो अज दी पंजाबी बैठक हजरत नूर अलाई भट्ट रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी याद च मना रहे हैं। उन्हां दी अज तीसरी बरसी है, चूंकि यादां मनाउण दी रीस खुद अल्लाह दी जात ने आप पुआई है। अल्लाह दे हुक्म दे नाल इस्लाम दा अगर गहराई नाल मुतालिया कीता जाए तो इस्लाम यादां मनाउण दा मजहब है। सब तो आला इबादत नमाज तो लैके हज बैतुल्ला तक हर रुकन किसी ना किसी शख्सियत की याद आ। भावे सफा मरवा के दरम्यान दा होना, भावे मुकामे इब्राहिम ते नफल पढ़ना, चाहे जरा हैगा वा बोसा देना। अच्छा, ये सारे दे सारे यादां वा। इस्लाम यादां मनाउण दा मजहब आ। ओदा तरीकाकार अगर शरीयत दे मुताबक होवे तो अज असीं जनाब हजरत भट्ट साहब दी कोई आदतां ही ऐसियां सीगियां हां जी ਜਿਹੜੀਆਂ हर वेले याद आउंदियां रहिंदियां, याद आउंदियां ने, उन्हां नूं भुल्लिया नहीं जा सकदा। उन्हां दी उन्हां दी खूबियां सीगियां, ਜਿਹੜੀਆਂ उन्हां दी खूबियां सी। ते असीं अज बैठे आ उन्हां दी याद लैके, भट्ट साहब दी याद लैके। मैं कहा ना बई भट्ट साहब दी तीसरी बरसी अज गुजर गए 3 साल, शुक्र दा कलमा पढ़दियां ओदे गुजरे माजी हाल। ते अगे जी सानू पल भी भुलदा नहीं, ओदा एक एक पल सानू पल भी भुलदा नहीं, ओदा एक एक पल ओदी जात सी बरकत वाली, हर दुख दा सी हल। अच्छा, तुसीं वेख्या होएगा मास्टर साहब या इब्राहिम, कई शख्सियत कई लोग दुनिया ते ऐसे गुजरे आ, अच्छा, जिन्हां दी जात जिहड़ी हैगी आ ओह खुशियां लैके आउंदी है। बिल्कुल। अच्छा, उन्हां दी मौजूदगी दुखां दा हल आ। अच्छा, अगर वो तुहाडे विच मौजूद आ, अगर तुहाडे च कोई परेशान आ तो उन्हां दी जात परेशानी दा हल आ। अगर तुहाडे च मौजूद आ, अगर तुहानू कोई मुश्किलात आ ते उन्हां दी जिहड़ी जात आ मुश्किलात दा हल आ। अगर तुहाडे ते कोई परेशानियां आ गईयां ते परेशानियां च उन्हां दी जात आसानी है। अच्छा, भट्ट साहब दी शख्सियत भी एक ऐसी ही शख्सियत सी कि ओदी जात सी बरकत वाली, दुखां दा सी हल, ते रोंदे भी हस पैंदे सी ओदी सुन के गल। अच्छा, भट्ट साहब दी मास्टर साहब एक होर बड़ी खूबी सी, अगर वो उलमा कराम च बैठे ने उदां दी गल आ। अच्छा, अगर वो नौजवानां च बैठे ने मजाक च उन्हां दी उदां दी गल आ कि हां जी सलाह कर। अच्छा, उन्हां दा ना अंदाज ये सी कि गल मजाहिया करनी, लेकिन विच सलाह लुकी होनी, विच कोई ना कोई ना। अच्छा, फिर होर गल आ, एक हदीस शरीफ आउंदा ना कि मशवरा एक इमानत आ। अमानत, हां जी। अच्छा, ये गल भट्ट साहब ते बड़ी लगदी। बिल्कुल जी, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇਣਗੇ, परफेक्ट देणगे और इदां देणगे जिवें कोई उन्हां दा आपदा जाती मसला वा, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਹਰ ਆ। माहर आ या महारत ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਨਾ। नहीं जी, उन्हां दे मशरे दे विच खैर लुकी हुई सी। यानी कि जेड़ा बंदा उन्हां को पुछदा सी ना, भट्ट साहब आ मसला इदां कर लिया, आ गल इदां कर लईए। अच्छा, वो इन्नी मंजी हुई गल दसदे सी कि यकीन करो वो गल किसे मोड़ ते भी बेवजनी नहीं बनदी, और जेड़ा मशवरा लैण वाला बंदा सी ओदी सलाह हो जाती सी। ते अच्छा, वो मैं फिर जनाब तां भट्ट साहब दी जात वास्ते लिखिया कि रोंदे भी हस पैंदे सी। सुभान अल्लाह। ओदी सुन के गल रब दा वो आशिक सी, लैंदा मस्जिद मल। अच्छा, मैं ना देखिया हैगा, यकीन करो, असीं किसी अदालत च पेश होना होवे ना, असीं किसी फंक्शन च जाना होवे, असीं उन्नी तैयारी शिद्दत नाल नहीं सी करदे जिन्ना एहतमाम वो अजान सुन के नमाज वास्ते करदे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सानू किसी फंक्शन च कोई सद लवे ना, और दुनियादार बंदा, साडे पैर थल्ले नहीं लगदे, असीं बार बार शीशे मोड़े होने आ, कपड़े बदलदे आ, नहाउने आ, धोने, यानी कि जनाब असीं चढ़ाई नाल एहतमाम करदे। अच्छा, मैं वेख्या अगर जदों अजान हो जांदी सी, यकीन करो भट्ट साहब दा चेहरा खिड़ पैंदा सी, और नमाज दा एहतमाम वो इन्नी चढ़ाई नाल करदे सी कि उन्हां नूं वेख के रशक आउंदा सी। और दोवें भाई
ਔਰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਕਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਬੈਠਾ, ਬਾਈ ਛੰਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸਲਮ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਅਮਲੀ ਦਾ ਛੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾਖਲ ਸੀ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜੀ। ਸਲੀਮ ਸੀ ਨਾਲ ਦਾ, ਹਾਂ ਸਲੀਮ ਔਰ ਛੰਮਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਰੁਕਨ ਸੀ ਇੱਕ, ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਾਹਦ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਰੁਕਨ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ। ਰੌਣਕ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਚਾਚਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਖਲਸ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਮ ਔਰ ਛੰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਬੈਠਿਆ ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਚਾਚਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਚੂੰਕਿ ਸਰਦੀ ਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ, ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸੱਦ ਲਿਆ। ਚਾਚਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਲਾਹ ਤੇ ਖੈਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਲਾਮਾ ਨੂਰ ਅਲੀ ਬੱਟ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਸਨ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ ਜੀ, ਲੈਂਦਾ ਮਸਜਿਦ ਮੱਲ ਤੇ ਮੱਖਣ ਜੱਟਾ ਸਭ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਟਲ, ਮੱਖਣ ਜੱਟਾ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਟਲ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆ ਸਾਡੇ ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਬੰਦੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੇ ਉਣਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਦ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆਪ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਔਰ ਐਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਨ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਦਾਵਤ ਹੋਵੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਅਗਰਾਈ ਕਰੀਏ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰਾਈ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਤਵੱਕਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖੀਰ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਨੀ ਰਾਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੈ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਰਦ ਦਿਲ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ 4-5 ਬਣਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਲੈਣ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੱਖਣ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 4-5 ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਗਏ ਅੱਜ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਜੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 300 ਰੁਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 500-600 ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਜਾਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਵੱਕਲ ਵੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅੱਲਾ ਆਪੇ ਦਊ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮੰਜਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕੀਤੀ, 300 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਆਖਿਆ ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਫਾ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਇਹ ਲੋਕ ਤਵੱਕਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਹਦਾ ਟੁਰ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਹੱਦ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ, ਮਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨੇਕ ਲੋਕ ਤੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਪਰਦਾ ਪੋਸ਼ੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਉਹ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਆਸਾਨ ਫਰਮਾਵੇ। ਯਕੀਨਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜੰਨਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਦਰਜਾਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਮੱਖਣ ਜੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।